Today I want to start science. I want to start science. This lesson coal and petroleum lesson. In science lesson, coal and petroleum. So first, this point is natural resources can be classified into exhausted and exhaustible and inexhaustible resources. Two types of resources are there. One is exhaustible resources, another is inexhaustible resources. Second type is inexhaustible resources. Resources. Okay. And here fossil fuels are formed from the dead remains of living organisms under the earth over million years. Fossil fuels are formed from the dead remains. Dead remains like animals or living organisms over under the earth over millions of years. They are called fossil fuels. Fossil fuels. Next, coal, petroleum, and natural gas. These three are fossil fuels only. Coal, petroleum, and natural gas. These three formed from the dead remains or living organisms. Coal, petroleum, and natural gas. These three are what? Fossil fuels. Okay. Next point is coke, coal, and tar. Coke, coal, and coke, coal tar, and coal gas. These are the products of coal. From the coal, what the products we get? Coke and coal tar, coal tar, and coal gas. Also, coal gas. Coke, coal tar, and coal gas are the products of what? Coal. Petroleum is formed from the remains of tiny organism called plankton. పెట్రోలియం అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద టైనీ ఆర్గానిజం, చిన్న
ఆర్గానిజం నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఆర్గానిజం ఈజ్ నేమ్ ఈస్ ప్లాంక్టన్. ప్లాంక్టన్. ఫ్రమ్ దిస్ ప్లాంక్టన్ petroleum it is formed. Petroleum is formed. Next, petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil are obtained by the refining of the petroleum. From the refinement of petroleum, refining petroleum, శుద్ధి చేస్తాం, పెట్రోలియంని రీఫైనింగ్ చేస్తాం. రీఫైనింగ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం, దీని నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతాయి? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. రీఫైనింగ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం నుంచి పెట్రోలియంని శుద్ధి చేసేటప్పుడు ఏమేం ఫామ్ అవుతాయి? దట్ ఈస్ ఫామ్ అయ్యేది పెట్రోలియం గ్యాస్. పెట్రోలియం గ్యాస్, ఇంకా దట్ ఈస్ పెట్రోల్. పెట్రోల్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డీజిల్. డీజిల్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కిరోసిన్, పారాఫిన్. కిరోసిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్సో పారాఫిన్ ఆల్సో ఫామ్ అవుతుంది. పారాఫిన్. నెక్స్ట్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ అంటాం. క్యాండిల్స్ వ్యాక్స్ ఉంటాయి కదా, పారాఫిన్ వ్యాక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్, గ్రీజ్, ఇట్లాంటివి కూడా రిఫైన్మెంట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం నుంచి వస్తాయి. లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్. సో దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో రికార్డింగ్. మీరు తర్వాత ఈ క్లాస్ వినొచ్చు. నేను చెప్పేది ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఈ క్లాస్ ఏమవుతుందని చెప్పాను ఇప్పుడు నేను. కోక్ మీన్స్ ఈ యొక్క కార్బన్ ఫామ్ అన్నట్టు. కోక్ ఈజ్ ద కార్బన్ ఫామ్. నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ రికార్డింగ్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు తర్వాత వినొచ్చు. ఓకేనా? వినపడుతుందా? క్లాస్ ఏమవుతుందని చెప్పాను నేను. క్లాసెస్, ఈ క్లాస్ ఏం చేశానని చెప్పాను. ఎస్. నెక్స్ట్ అండ్ కంప్లీట్. రైట్ డౌన్ దిస్, రాసుకోండి. Completed? Is it completed? I am taking down. This is next point is the natural gas is found sometimes. The natural gas is found sometimes along with petroleum and without petroleum also. Sometimes along with petroleum and sometimes without petroleum. Along with the petroleum and sometimes without petroleum also. Without petroleum. Okay. Next, another point we write. The useful substance which are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals. Petroleum and from the natural gas, from these both from petroleum and from natural gas, the useful product obtains. They are called ఏమొస్తాయి వీటి నుంచి? పెట్రోలియం నుంచి, నేచురల్ గ్యాస్ నుంచి the products formed. ఏం products అవి? petrochemical products. petrochemical products అంటే పెట్రోల్ తోటి తయారయ్యే కెమికల్స్ ఉంటాయి. లైక్ పెయింట్స్ కానీ,
ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పెయింట్స్, డోర్స్కి వేసే పెయింట్స్, ఇట్లాంటి ఏషియన్ పెయింట్స్ అని అంటాం కదా, జస్ట్ జనరల్ లైక్ కలర్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పెట్రోకెమికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, ఎక్సెస్ యూజ్ ఆఫ్ ఫాజిల్ fuel causes pollution. Also greenhouse effect. If you use the fossil fuels more, there will be pollution వస్తుంది, and greenhouse effect, global warming, and many health problems. If we use fossil fuels more, fossil fuels, that means petroleum, diesel, like this fuels, more usage వల్ల ఏమవుతుంది, దేర్ ఫార్మ్స్, మోర్ యూసేజ్ తోటి పొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. పొల్యూషన్, వాతావరణం పొల్యూట్ అవుతుంది. ఆల్సో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ మీన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దేర్ ఫార్మ్స్, అండ్ యాసిడ్ రైన్స్, లైక్ దట్ chlorofluorocarbons releases from this, by that greenhouse effect will come. And global warming. Global warming means earth temperature increases. Global warming. Global warming. And many health problems also. ఇంకేం వస్తాయి, ఇంకా ఏమవుతుంది, హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తయారవుతాయి, లైక్ డిసీజెస్ రావడం అని. నెక్స్ట్, another one, this is what fossil fuel resources are very limited, లైక్ పెట్రోలియం కానీ, ఇట్లాంటి కానీ, కోల్ కానీ, కోక్ కానీ, ఇవన్నీ కోల్ కానీ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. వీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. అవి లేకపోతే మనం ఇంకా వాటి బదులు వేరే వాటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్. రైట్ దిస్, fossil fuels resources are very limited, are very limited. తక్కువగా దొరుకుతాయి, లిమిట్లో ఉంటాయి, very limited. Okay. And advanced science and technology have changed our lives. మనకు టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతున్న కొద్దీ మన లివింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ చేంజ్డ్, అవర్ లివింగ్ సిస్టమ్ చేంజ్డ్. సో అర్థమవుతుందా క్లాస్ అందరికి? ఎస్ ఆర్ నో? పాయింట్స్ రాసుకుంటున్నారా? ఆర్ యూ రైటింగ్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. And send me the notes also. When you send it in, I post in the group also. Yes. Next point is, dash is called black gold. మనకు బ్లాక్ గోల్డ్ అని దేన్ని అంటాం అంటే, మనకి జనరల్ బిట్స్ లో వస్తుంది ఇది. బ్లాక్ గోల్డ్ అనేదాన్ని, కోల్ అనేదాన్ని బ్లాక్ గోల్డ్ అంటారు. పాయింట్ రాసుకోండి. కోల్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్ గోల్డ్. కోల్ అనేది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? బ్లాక్ గోల్డ్. బ్లాక్ గోల్డ్, నల్ల బంగారం అంటారు, బొగ్గును. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డాష్ గ్యాస్ ఈస్ obtained during the processing of coal to get coke. అంటే కోక్ తయారయ్యే ముందు కోల్ నుండి ఏ గ్యాస్ వస్తుంది అంటే, విచ్ గ్యాస్ విల్ బి రిలీజ్డ్, దట్ ఈస్ కోల్ గ్యాస్ అని రాసుకోండి. అంటే ఫ్రమ్ ద కోల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ కోక్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మిడిల్లో gas was that gas released, that gas is called coal gas. Coal gas. Next, coal fired
పవర్ ప్లాంట్స్ ఎమిట్స్. అంటే బొగ్గుతో నడిచే పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి ఏమి ఎమిట్ అవుతుంది, దాని నుంచి ఏమి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే మనకు బొగ్గుతో తయారయ్యే పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద అంటే వాట్ ఎమిట్స్ అంటే ఏమి రిలీజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ మెర్క్యూరీ. కోల్ ఫైర్డ్ అంటే బొగ్గును కాల్చి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తాం కదా ఆ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి, కోల్ ఫైర్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ యూనిట్స్, కోల్ ఫైర్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ యూనిట్స్ ఎమిట్స్ అండి. కోల్ ఫైర్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎమిట్స్ అంటే ఏం రిలీజ్ చేస్తాయి, దాని నుంచి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది, మెర్క్యూరీ అంటే ఏంటి, పాదరసం, దాన్ని హెచ్జి అంటారు సింబల్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ డాష్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ 200 సబ్స్టాన్సెస్. అంటే డాష్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ 200 substances means coal tar is a mixture of, coal tar అంటే లైక్ డాంబర్ రోడ్లకు వేస్తాం కదా కోల్ తార్ ఉంటుంది దాంట్లో. కోల్ తార్ ఈజ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ సబ్స్టాన్సెస్, 200 substances ఉంటాయి, 200 substances. Next, another point if we take, purest form of carbon is called. అంటే కార్బన్ యొక్క ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ని ఏమంటాము, అంటే కార్బన్ యొక్క స్వచ్ఛమైన రూపాన్ని ఏమంటాము, కార్బన్ యొక్క స్వచ్ఛమైన రూపాన్ని కోక్ అంటాం. ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్ కాల్డ్, ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కోల్ is called what, దాన్ని మనము కోక్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ దట్, కోక్. ఓకే, రాసుకున్నారా, ఇవి కంప్లీటెడా? ఎస్, కంప్లీట్ అయినాయా? సారీ, కోక్ అంటాం దాన్ని, రాసుకున్నారా, కంప్లీట్ అయినాయా? Yes or no? Okay. Yes. Next point we take, inexhaustible source among these is, inexhaustible source means what? That is options are given: coal, 1 coal, 2 petroleum, 3 solar energy, 4 natural gas. Inexhaustible resource means the resources never ends, they will produce again and again. Inexhaustible resources, the resources never end, they will be produced again and again. Like solar energy is there, it will be produced again and again. Whenever till the sun is there, solar energy will come, solar energy వస్తూనే ఉంటుంది. Inexhaustible resource. Okay, next question. CNG means what? CNG అంటే ఏంటి? This is nothing but compressed natural gas. Compressed natural gas. Compressed natural gas. CNG means. Naphthalene.
Naphthalene means we use for insects removing purpose, and that is in cloths డాంబర్ గోళీలు వైట్ గా ఉంటాయి కదా, డాంబర్ గోళీలు అంటాం. నాఫ్థలిన్ ఈజ్ obtained from, naphthalene is obtained from. This is obtained from naphthalene అంటే it is a product of కోల్తార్ ఫ్రమ్ ద పెట్రోలియం నుంచి తీసే ప్రాసెస్ లో నాఫ్థలిన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. నాఫ్థలిన్ ఆల్సో వెల్కమ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ కోల్తార్ వచ్చేటప్పుడు, అంటే కోల్తార్ తయారు చేసేటప్పుడు నాఫ్థలిన్ అనేది కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డాష్ బాల్స్ రిపెల్ మాత్స్ అండ్ అదర్ ఇన్సెక్ట్స్. అంటే మనము బట్టలకు వాటికి ఆ మాత్స్ బొద్దింకలు కానీ పురుగులు కానీ రాకుండా కొన్ని బాల్స్ పెడతాం. అవేం బాల్స్? డాష్ బాల్స్ రిపల్ అంటే రానియవు. అవేం బాల్స్ అని? దట్ ఈస్ దే ఆర్ dash balls means we take naphthalene balls. Naphthalene balls repel, write down naphthalene balls. డాంబర్ గోళీలు అంటాం, తెలుసు కదండి, వైట్ గా ఉంటాయి అవి. naphthalene balls repel moths అంటే ఈ పురుగులను కీటకాలను రానియవు, ఆ బట్టలకు పట్టనియవు. రిపల్ మాత్స్ అండ్ అదర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్, డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్. అంటే మనము మెటల్స్ తీయడానికి, మెటల్స్ ని వెలికి తీయడానికి దేన్ని యూజ్ చేస్తాం? డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్. దట్ ఈస్ వి యూజ్ కోక్. కోక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్. కోక్ ఈజ్ యూజ్డ్. కోక్ అంటే బొగ్గు యొక్క ప్యూరెస్ట్ ఫామ్. అది యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్. మెటల్స్ ను వెలికి తీయడానికి, లోహాలను తీయడానికి దేన్ని యూజ్ చేస్తాం? కోక్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్, మోర్ పొల్యూటెంట్ అమాంగ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ లో బాగా పొల్యూటెంట్ ఏది? విచ్ ఇస్ ద బాగా పొల్యూట్ చేసేది? కోల్ అనేదే మోర్ పొల్యూటెంట్. కోల్ ఈస్, బొగ్గు అనేది మోర్ పొల్యూటెంట్ అమాంగ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఈ పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల నుంచి, అంటే ఫాసిల్ డెడ్ రిమైన్స్ నుంచి, లివింగ్ ఆర్గానిజం నుంచి వచ్చే ఫ్యూయల్స్ లో బాగా పొల్యూట్ చేసే ఫ్యూయల్ ఏంటిది? కోల్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఓకే. రాసుకున్నారా? ఎస్, ఆర్ యూ రైటింగ్ ఆల్? అందరు రాస్తున్నారా? ఎస్. నెక్స్ట్, లిక్విడ్ గోల్డ్. వాట్ ఈజ్ లిక్విడ్ గోల్డ్? ద్రవ బంగారం అని దేన్ని అంటారు?
లిక్విడ్ గోల్డ్. లిక్విడ్ గోల్డ్ అంటే ద్రవ బంగారం అనేది మనము పెట్రోలియం అంటాం. దేన్నంటాం? పెట్రోలియం. ఓకే, నెక్స్ట్ కోల్, పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఆర్ కాల్డ్. వీటిని ఏమంటారని చెప్పాను? కోల్, పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. రాసుకోండి. కోల్, పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. fossil fuels. నెక్స్ట్ డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లైటింగ్. అంటే మంట కోసం, మనకు మంటకు ఉపయోగపడే గ్యాస్ ఏంటి? కోల్ గ్యాస్. మండించడానికి ఉపయోగపడేది కోల్ గ్యాస్. కోల్ గ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లైటింగ్. వెలుతురు అంటే మండించడానికి. ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లైటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం. పెట్రోలియం నుంచి రాని ప్రోడక్ట్ ఏంటిది అంటే, పెట్రోలియం నుంచి రాని ప్రోడక్ట్ ఏంటిది అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం మీన్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో క్యాండిల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అని రాసుకోండి. క్యాండిల్ అంటే ఏంది? వ్యాక్స్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్. క్యాండిల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం. పెట్రోలియం నుంచి రాదు క్యాండిల్, వేరే పెట్రోలియం ఉత్పత్తి కాదు అది. క్యాండిల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం. మరి పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ ఏమున్నాయి మరి? petroleum products are LPG, liquefied petroleum gas, and another one petrol. Petrol, and next is naphthalene. అంటే ఇవి ఇస్తే ఆప్షన్స్ లో ఇవి పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పండి. నాట్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్ ఏంటిది? విచ్ ఈజ్ నాట్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్? మెసేజ్ చేయండి. మీకు బోర్డు కనిపిస్తుందా? అందరికి బోర్డు కనిపిస్తుందా? ఎస్ ఆర్ నో? బోర్డ్ ఈజ్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్? కొందరు కనిపిస్తలేదని పెడుతున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ point is coke is used. Write down. Coke is used for manufacture of steel. స్టీల్ తయారు చేయడానికి కోక్ యూజ్ చేస్తాం. మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ స్టీల్. Coke is used for the manufacture of steel and extraction of many metals. Then use చేస్తాం and extraction of many metals. అంటే మెటల్స్ ని వెలికి తీయడానికి అండ్ స్టీల్ తయారు చేయడానికి దేన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం? కోక్.
నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై. గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది దేనితోటి వస్తుంది ఎక్కువగా అంటే భూమి వేడెక్కడము. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోతే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, భూమి వేడెక్కుతుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై CO2, carbon dioxide. Okay. Next, this is a renewable non-toxic fuel. And then antam. This is a renewable non-toxic fuel. అని బయోఫ్యూయల్ అంటాం. పెట్రోలియం ఫ్యూయల్ అనేది కూడా రెన్యూవబులే, బట్ టాక్సిక్ ఫ్యూయల్ అది. ఎల్పిజి ఆల్సో రెన్యూవబుల్ అండ్ టాక్సిక్ ఫ్యూయల్. సో బయోఫ్యూయల్ అనేది మాత్రం నాన్ టాక్సిక్, విష పదార్థం కాదు. బయోఫ్యూయల్ ఈజ్ రెన్యూవబుల్. అంటే రెన్యూవబుల్ అంటే ఏంది, అది వాడిన కొద్దీ అయిపోతూ ఉంటుంది. రెన్యూవబుల్. బయోఫ్యూయల్ అన్నారు కదా, వాడిన కొద్ది అయిపోతుంది. నాన్ రెన్యూవబుల్, రెన్యూవబుల్ అంటే ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బయోఫ్యూయల్ ఈజ్ రెన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ టాక్సిక్. నాన్ టాక్సిక్ ఫ్యూయల్. నెక్స్ట్, ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ. కెలోరిఫిక్ వాల్యూని దేంట్లో కొలుస్తాం? ద యూనిట్ ఆఫ్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ. ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ kilojoules per kg. Unit of calorific values. The units of calorific value. The units of calorific value is ఏంటిది? యూనిట్ ఆఫ్ calorific value kilojoules per kg. Kilojoules per kg. Next, the first component separated from the petroleum is. అంటే పెట్రోలియం నుంచి మొదట తొలగించబడే కాంపోనెంట్ ఏది? దట్ ఈజ్ కిరోసిన్. ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, separated from the petroleum, separated from petroleum is అంటే పెట్రోలియం నుంచి సెపరేట్ చేయబడే మొదటి ఉత్పన్నం ఏంటిది? దట్ ఈస్ కిరోసిన్. నెక్స్ట్, సో ఇట్లా స్పిరిట్ అండ్ పెట్రోలియం టర్న్స్ ఇంటూ గ్యాస్ ఎట్. స్పిరిట్, పెట్రోలియం గ్యాస్ గా ఎక్కడ మారుతాయి, ఎప్పుడు మారుతాయి? ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ దగ్గర మారుతాయి. ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంటే ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర స్పిరిట్, పెట్రోలియం వాయువుగా గాల్లో కలిసిపోతాయి. ఆ టెంపరేచర్ ని ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంటాం. స్పిరిట్ అండ్ పెట్రోలియం
petroleum turns into gas. ఎట్ అంటే ఎక్కడ మారుతాయి ఇవి? ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర, ఆ టెంపరేచర్ రీచ్ అయినప్పుడు ఈ స్పిరిట్ పెట్రోలియం గ్యాస్ గా మారిపోతాయి, గాల్లో కలిసిపోతాయి. ఆ టెంపరేచర్ ఏమంటాం మనం? ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో అందరు నోట్ చేసుకున్నారా? ఈజ్ ఇట్ కంప్లీటెడ్? రాసుకున్నారా? రాసుకున్నారా? ఎస్, ఆర్ యు రైటింగ్? అందరు రాసుకున్నారా? కంప్లీటెడా? ఎస్, కంప్లీట్ అయింది.